हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 4th सेमिस्टर जो मानकर हिस्ट्री GE2 अच्छी तो से आज सिलेक्टेड 4टी लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करी जैकि आपण को परीक्षा उपयोगी अटे। मो डिस्क्रिप्शन मोर हिस्ट्री G2 रो प्लेलिस्ट लिंक अच्छी भिडियोटी को देखी नियंतु एवं व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन जातु जहाँफल आपण मैंने PDF गुड़िक पाइपर एवं यार मध्य आप PDF पाइपर। आ गोटे कथा कौन आमर आर्ट स्ट्रीम तो आर्ट स्ट्रीम क्वेश्चन आसू कि न आसू जगह छाड़ब ना कि क्वेश्चन छाड़ब ना मन को जहाँ सब लिख से क्वेश्चन अकॉर्डिंग किसी लिखापी चेष्टा कर जगह छाड़ब ना प्रथम कथा। तो एबे कौन करवा एबे क्वेश्चन टी आरंभ कर प्रथम क्वेश्चन कौन आसना पलासी युद्ध फलाफल कौन था व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ पलासी वार। पलासी युद्ध एक सुदूर प्रसारी फलाफल था ए कौन थी ना युद्ध में बंग नवाबों को शक्ति प्रतिहत करने ता नुहे बरং यह भारत वर्ष साम्राज्य शासन आरंभ करथिला। यह युद्ध एक राजनीतिक परिवर्तन स्वर आह्वान करथिला। पलासी युद्ध देशर इतिहास को भिन्न मोड़ देवाई पथ परिष्कार करथिला। प्रथमतः पलासी युद्ध प्रथम फलाफल था मीर जाफर को बंग नवाब पद मिलता। 25 जून 1757 से बंग नवाब रूपे अवस्थापित करते। कौन होता ना फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी 24 परगनार जमींदारी प्रदान करते एवं क्लाइव को सी व्यक्तिगत रूपे 16 लाख टंका उपहार देते। शॉर्ट क्वेश्चन आउ कौन ना इंग्राजी नौबाहिनी एवं सैन्य बाहिनी कर्मचारी मानक 50 लाख टंका पुरस्कार देते। सिराजुद्दौला हत्या करने सह फरासी आवास गुड़ी भांगी देते। द्वितीय कौन होता ना द्वितीय पलासी युद्ध बंगर ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्य पथ सुगम करथिला। से माने बिना बाधा विघ्न वाणिज्य करने सह अनुधन उपार्जन करथिले। तत्सहित ईस्ट इंडिया कंपनी कलिकतार निजर मुद्राशाला स्थापन कर मुद्रा प्रचलन करथिले एवं बंगर विभिन्न स्थान में वाणिज्य कारोबार बढ़ाइबा सक्षम होइथिले। तृतीय तो कौन होता ना पलासी युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी राजनैतिक फायदा हासिल करथिला। मीर जाफर थिला क्लाइव को कथार परिचालित क्लाइव को इंगत से परिचालित होता फल क्लाइव ताकू खेलना कर बंग राजनीति निजर प्रभाव विस्तार कर लगिले। आउ कौन है ना बंगर अर्थनीति को विपर्यस्त कर दाक्षिणात्य यही अर्थ विनियोग कर साम्राज्य विस्तार करने से स्वप्न देखुले। चतुर्थ कौन है ना बंगर अन्य यूरोपीय शक्ति को निश्चय करने पलासी युद्ध सक्षम होता। पलासी युद्ध पर इंग्रज मैंने निजर क्षमता प्रयोग कर फरासी मान बंगभूमि चिरदिन अपसारण कराइथिले। फरासी मान दुर्दशा देखि अन्य यूरोपीय शक्ति मैंने छत्रभंग देते फल इंग्रज मैंने प्रतिद्वंदी शक्ति हिसाब से ब्रिटिश शासन मूलबी स्थापन कर सक्षम होते। पंचम कौन होता पलासी युद्ध पर बंगर अवस्था अत्यंत शोचनीय हो पड़ा। क्लाइव को बंगर अर्थनीति को विपर्यस्त करथिला फल बंगर जनसाधारण अवस्था अत्यंत शोचनीय हो पड़ा। बंगर लोक मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी कर्मचारी मानक द्वारा निर्यातित होते। शेष कौन होता पलासी युद्ध पर आधुनिक जुगर पदध्वनि शुणीला। गौरवमय मोगल जुगर अवसान घटाइबा पर पलासी युद्ध एवं पर यार आरंभ इंग्रज शासन आधुनिक जुग आरंभ होता। पलासी युद्ध भारत इतिहास गति निर्धारण कनक्लूजन मीर जाफर विश्वासघातकता शेष में इंग्रज शक्तिर प्रतिष्ठा पाथ्य जगह देता। परवर्ती समय विश्वासघात मान हाथ कर इंग्रज मैंने भारत में निज साम्राज्य विस्तार कर सक्षम होते। पलासी युद्ध वास्तविक भारत में इंग्रज साम्राज्य प्रतिष्ठा पथ परिष्कार करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा लॉन्ग क्वेश्चन हो 2 मार्क हो 3 मार्क हो स्पेस छाड़ब ना कि क्वेश्चन छाड़ब ना प्रत्येक जगार क्वेश्चन रिलेटेड किसी लिखापी पड़ो तेणु भल मार्क उठिब। द्वितीय क्वेश्चन कौन आसना मालवारी व्यवस्था कौन आलोचना करो व्हाट इज मालवारी सिस्टम डिस्कस इट। तो
ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭାରତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ଆରମ୍ଭ ସହ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇ ଦେବାର ସେମାନେ ଅପଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ନାଗରିକ କୃଷକ। ଅର୍ଥନୀତିର ଉନ୍ନତି କମ୍ପାନୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ସେହି ପ୍ରତିକ୍ଷେପରେ ଇଂରେଜମାନେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥନୀତି କମ୍ପାନୀ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୂ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଟା ଗୋଟିଏ MCQ। ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାର ପ୍ରତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତି ଏବଂ ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରାଗଲା। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ଉତ୍କଳ ରାଜସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା। 1813 ମସିହା ଭାରତବର୍ଷର କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ ଏବଂ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ଭାରତରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିଦାର ପତିଦାର ଏବଂ ଭୂମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ସପକ୍ଷ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ହଲାର୍ଡ଼ ମାକେଞ୍ଜି 1819 ମସିହାରେ ଏକ ନୂତନ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ରୟାତାଲି ଓ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିଦାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଲାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଥମ ଆଗ୍ରା, ଯୋଧପୁର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଲାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କେତୋଟି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିଲା, ସେସବୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜମିଦାର ବା କୃଷକ ସହିତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା, ବରଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ମହଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜମିର ମାଲିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଗ୍ରାମ ଓ ମହଲମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାହଲଗୁଡ଼ିକର ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷକ ନିଜର ଜମି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜ ଭାଗରେ ନିଜେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ମହଲାର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମହଲାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ କିଛି ଫଳାଫଳ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଶୋଷଣ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ନା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନେ କମ୍ପାନୀ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲା। କେବଳ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ବା ମାହଲମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂମି ମାଲିକ ବା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ସାଧିତ ହେଲା। ଜମି ମାଲିକ ଓ ଗ୍ରାମ ଜମିଦାରମାନେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଋଣ ସୁଝି ପାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ସବୁ ମହାଜନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାତ୍ର ତାହା ଭାରତୀୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧନ କରି ପାରିନଥିଲା। କର ଓ ରାଜସ୍ୱ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଜମିଦାର, ସାହୁକାର ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ମାକାଲେଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସୁଫଳ ଓ କୁଫଳ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ଥ୍ରୋ ରାଇଟ୍ about the advantage and disadvantage of ମାକାଲେ educational policy।
ମାକେଲଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ବହୁତ ସୁଫଳ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାଇ ନେବେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନୀତି ଚାଲିଚଳନ ଆଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଘଟିବ। ଫଳରେ ସୁଫଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାବେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ସୃଷ୍ଟି ଘଟାଇବା ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଜାତିର ଏକତ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତି ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲେ। କୁସଂସ୍କାରକୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନେ ୟୁରୋପରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଦେଶର ଶାସନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣକୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ନବଜାଗରଣକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଶେଷରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଅସଲ ରୂପ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିପ୍ଳବୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତିର କୁଫଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମତଃ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆରବ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବହୁ ପୁରାତନ ଭାଷା ଥିଲା। ଏହାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବା ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ଭାଷା ଦ୍ୱୟକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଆରବୀ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଫଳରେ ମାକେଲ ସମାଲୋଚିତ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି କୁଫଳ ବା ଡିମେରିଟ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ ନ କରି ମାକେଲ ଭାରତରେ ଅମଲତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଏହି ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମାକେଲଙ୍କ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିମେରିଟ୍ସ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାକେଲ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲର୍ଡ ମାକେଲଙ୍କୁ ଭାରତର ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ MCQ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଦକ୍ଷେପ ଓ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି। ଏମିତି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତା ଭେରାଇଟି ଅନେକ ଅଛି। Describe the step of non-cooperation movement and its merits। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ଏକ ମାଇଲ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ଭାରତ ଇତିହାସରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ଏହି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଇଂରାଜୀକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା। ଫଳରେ 1920 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୋଜନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜନ କରି ସେହି ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ଜନ କରିବା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟମାନେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବର୍ଜନ। ଭାରତୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଧନୋପାର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ଦେଶର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଦେଶପ୍ରେମ ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ଥିଲେ ଦେଶବନ୍ଧୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ବିଠ୍ଠଲାଲ ପଟେଲ। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ବର୍ଜନ କରୁଥିଲେ।
ତୃତୀୟରେ ଭାରତମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ମୁଗ୍ଧ ଇଂରେଜ ସରକାର ଅନେକଙ୍କୁ ବହୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସେମାନେ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ନିଜର ଉପାଧି କାଇଜର-ଇ-ହିନ୍ଦ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନିଜର RCS ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆଦି ବହୁ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବହୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥର ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବର୍ଜନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପଡ଼ିଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ସହର ବୁଲି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବିଦେଶୀ ମଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଚରଖା ତିଆରି ହୋଇ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଗଲା। ଫଳରେ ଖଦୀର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା। ଭାରତରେ ଖଦୀର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ହେବା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗ, ସବୁ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରି ତିଲ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ, ବାଳକ ସମସ୍ତେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏହା ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରାଜ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା, ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ସେ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟାପକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏହାପରେ ସମାଜରେ ବହୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହି ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟତମ ମାଇଲସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଜାଗରଣ ହେବାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏବଂ ସପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ହିଷ୍ଟ୍ରି G2ର 4ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।